Dear viewers, thank you very much for subscribing the challenge for learning English, for spoken English. This is your English teacher, and here in the channel there will be a lot more directions about how to learn English, especially spoken English. We will cover a lot of materials, lot of components on spoken English, and to learn in spoken English very fluently and to speak in English very fluently, then you can without any hesitation tune on the channel, and you can stay tuned to the channel, and the channel will provide you a lot more opportunity that will be helpful for you to learn English greatly. So I can definitely say you, if you stay with us with the channel and regularly, if you subscribe the channel, then it will be possible for you to learn how easily English can be captured and how easily in English you can speak. And after some days, definitely you will see a great change inside you, and after some moments you will definitely start speaking English like any other else who are speaking very fluently or who speaks very fluently in English language. So I would like to say first some things about spoken English. Spoken English is nothing else, just a part of English language. You know, English language is consisted of four materials or four modules. That is, number one, reading; number two, writing; number three, listening; and then the last one, number four, is spoken English. So these four modules are very much important. If a learner can capture these four skills, then it's possible for him to excel in English. So, but here in our Bangladesh is again and again being seen that students or learners all the time emphasizes on spoken English. It's very much important. Today's world, English covers everywhere, especially 80% information in computers remains in English. So that's why you need a lot more information about English other than spoken English. But here in this section we'll cover spoken English, though we have other arrangements on other three modules, but here now we'll cover spoken English. So this is our first English video, and this video tutorial will cover the basic of English, of spoken English. And to start with, some materials or some tools are very much important, and with the beginning, and from the very beginning, we will give you the information that will help you. So now I will definitely tell in Bengali, because here in Bangladesh we are not accustomed to English language, and for the first time, since it is for the first time, or if there is any new learners, then it's important for you to use Bengali. That's why definitely I'll run my program or run my tutorials in Bengali. So now I will start in Bengali. Thank you very much, and stay all the time glued to the channel. Dear viewers, যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে আমার এই স্পিচ শুনলেন, তাদের জন্য আমার শুভেচ্ছা এবং সকলের জন্য আন্তরিক ভাবে নিজের ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। আর শুরুতেই আপনাদেরকে এই কথাটি জানিয়ে রাখি যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এমন একটি ভাষা যেটি আমাদের মাতৃভাষা নয়, যেটি আমাদের দ্বিতীয় ভাষা, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় এটিকে। সো এই ভাষাটিকে ক্যাপচার করাটা একটু প্র্যাকটিসের ব্যাপার, এবং এই ভাষা যখন আপনি শিখতে চাইবেন তখন আপনাকে দুটো জিনিস জানতে হবে, বিশেষ কতিপয় জিনিসের উপর খেয়াল রাখা দরকার, অর্থাৎ বেসিক কিভাবে আপনি শুরু করবেন। আপনাকে শুরুটা যদি একটু ভালো হয় তাহলে আপনি বাকিগুলো খুব ভালো করে নিজে চাইলেও আপনি ইংলিশ স্পোকেন করতে পারবেন। একটা কথা মনে রাখবেন, ইংলিশ স্পোকেনের জন্য যিনি আজ আপনার টিচার, যিনি আপনাকে স্পোকেন করাচ্ছেন বা এই ভিডিও টিউটোরিয়াল গুলো করেছেন, তিনি কখনো কোনো ইংলিশ টিচারের কাছে গিয়ে ইংলিশ স্পোকেন শেখেননি। নিজস্ব প্রচেষ্টায় তিনি ইংলিশ শিখেছেন এবং আজ আপনাদের জন্য ইংলিশ শেখানোর এই প্রচেষ্টাটি ব্যক্ত করছে।
তো বলছি শুধুমাত্র এই ভিডিও টিউটোরিয়াল এবং আপনার নিজস্ব প্রচেষ্টা, কতিপয় বইয়ের সহযোগিতা নিয়ে, এবং সবচেয়ে বড় যে কথাটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আপনি প্র্যাকটিস করতে, একা একা আপনি প্র্যাকটিস করে একজন ভালো ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে পারবেন, এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ, কোনো ডাউট নাই। সো আমি আপনাদেরকে এই কথাগুলো বলছি এটার জন্য যে আমাদের দেশে অনেকেই মনে করেন স্পোকেন করা কি আমার পক্ষে সম্ভব। আমি আপনাকে দুটো জিনিস বলি, আপনার যদি কতিপয় ইংলিশের স্ট্রাকচার এবং লট অফ ভোকাবুলারিজ এবং আপনার প্র্যাকটিস করার মেন্টালিটি, অর্থাৎ আপনি প্রথম থেকে পরবর্তী 3 মাস পর্যন্ত পার ডে 1 আওয়ার করে প্র্যাকটিস করতে পারেন, এবং আপনি যখনই ফ্রি টাইম পান তখনই যদি ইংলিশ প্র্যাকটিসটা করতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য ইংলিশ স্পোকেন করা কোনো ভয়ঙ্কর কোনো বিষয় হবে না। এটা দেখবেন আপনার জন্য আফটার 3 মান্থস 1 and 2। সো এই জন্য আপনি সবসময় প্র্যাকটিস করবেন, আর শুরুটা কিভাবে করতে হবে এই বিষয়টা একটু আপনার জানতে হবে। এই জন্য আজকে টিউটোরিয়ালটা আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা শুরুই করছি সাম বেসিক্স উইথ হুইচ ইউ উইল প্রসিড অন। সো আমরা ইংলিশ স্পোকেন করতে গেলে প্রথমে যে জিনিসটি জানবো সেটি হচ্ছে, এখন এখানে আমি যদি আপনাদেরকে বলে দেই, আমাদেরকে ডেফিনেটলি জানতে হবে সাবজেক্ট, কারণ এইটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ইংলিশ স্পোকেনের জন্য, কারণ এই সাবজেক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখন সাবজেক্ট কি সেটা আমি আপনাকে অবশ্য জানিয়ে দেবো। সাবজেক্টের পরে যে জিনিসটি আপনাকে জানতে হবে সেটি হচ্ছে ভার্ব, কারণ ভার্ব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয়, কারণ ভার্বের সাথে আপনার যদি পরিচিতি ঘটে তাহলে আপনি অনেক সময় ভালো কথা বলতে পারবেন। আর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ভার্বের হচ্ছে গুরুত্ব এমনই একটা বিষয় যে এখানে অনেকে বলে থাকেন যে ভার্বের সাথে হইলে ভাব ইংলিশে কামিয়াব, অর্থাৎ আপনি যদি ভার্বের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক রাখতে পারেন যে কোনো সমস্যাই আপনার জন্য সমাধান হয়ে যেতে পারে। আর একটা কথা মনে রাখেন, শুধু একটা ভার্ব দিয়েই কিন্তু একটা ইংলিশ সেন্টেন্স হয়ে যেতে পারে। যেমন গো, যাও, একটা সেন্টেন্স হয়ে গেছে। কাম, আসো, এটাও একটা সেন্টেন্স হয়ে গেছে। আমরা এরকম অনেক সময় বলে থাকি স্টপ, এটাও কিন্তু একটা সেন্টেন্স হয়ে গেছে। সো বুঝেন ভার্বটা কত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বিশেষ করে। তারপরে যেটা আসবে আপনার জন্য সেটি হলো অবজেক্ট। এই কথাটা একটু মনে রাখতে হবে, অবজেক্ট অথবা আমি এক্সটেনশন যেটাকে বলি, এই জিনিসটি খুব ইম্পর্টেন্ট, অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন। অনেক সময় সেন্টেন্সে আপনারা মনে করেন ভার্বের পরে যেটা থাকে সেটাকে অবজেক্ট বলে, কিন্তু আসলে সবসময় ভার্বের পরে অবজেক্ট থাকে না, সেটাকে যদি না থাকে তখন সেটাকে আমরা এক্সটেনশন হিসাবে বলি। এখন আমরা এখানে শিখব হোয়াট ইজ ভার্ব আর হোয়াট ইজ অবজেক্ট, অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ইজ সাবজেক্ট। তো সাবজেক্ট হচ্ছে কি দেখেন, যাকে দিয়ে আমরা খুব সহজে একটা কথা বলতে পারি, সেটি হচ্ছে আপনি ক্রিয়াকে কে বা কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাবেন সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট। কে অথবা কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে সাবজেক্ট বলে। তাকে তো অবশ্যই সাবজেক্ট, তাকে সাবজেক্ট বলে। আমি এখানে ডেফিনিশনটা আপনাদের জন্য একটু লিখে দিলাম, একটু লক্ষ্য করুন। দেখুন আমি যেটা বলেছি, কে বা কি দিয়ে যে উত্তর পাওয়া যায় অর্থাৎ সাবজেক্ট, এখানে কে বা কি দিয়ে যে উত্তর পাওয়া যায়, এখানে একটু দিয়ে হবে, আমরা সেটা লিখে দিচ্ছি, দিয়ে প্রশ্ন করে, সরি এখানে এই কথাটা একটু মিসিং হয়ে গেছে, প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে সাবজেক্ট বলে। যেমন একটু লক্ষ্য করেন, আমি যদি লিখি এখানে আমি ভাত খাই, আচ্ছা তাহলে লক্ষ্য করেন আমি ভাত খাই, একটু সমস্যা দিচ্ছি, আচ্ছা একটু বুঝে নেবেন। ওকে, আমি ভাত খাই, তাহলে এই কথাটা অবশ্য দেখতে কেমন জানি লাগে, সেজন্য আমরা এখানে খাই, রাইট হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে এখানে লক্ষ্য করেন আমি ভাত খাই, প্রশ্ন করেন, এখানে আপনি নিজেই প্রশ্ন করতে পারেন যে নিচে আপনাকে দেখাই
কে ভাত খায়। তাহলে লক্ষ্য করেন যে সাবজেক্ট কে বা কি দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে সাবজেক্ট বলে। যেমন এখানে দেখেন আমি ভাত খাই, আমি ভাত খাই, এটি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন করেন এখানে এই কে ভাত খায়, তাহলে উত্তর হয় কি দেখেন, তাহলে উত্তর হয় আমি এখানে। তাই উত্তর যেহেতু আমি হয় সেখানে এখানে আমি হচ্ছে এখানে এই যে আমিটা রয়েছে, এই আমি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট। যেহেতু আমরা এই কে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পেয়েছি সেটি হচ্ছে কে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পেলাম সেই উত্তরটি হলো আমাদের সাবজেক্ট। আর সেই উত্তর হিসাবে আমি পেয়েছি কে ভাত খায়, মানে কি, তা হয় উত্তর হয় আমি। এই আমি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট। ওকে, আর এখন আমরা আশা করি আপনারা এই সাবজেক্ট সম্পর্কে কিছু একটা বুঝতে পেরেছেন। পরবর্তী আলোচনা খুব বিস্তারিত ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন আসুন ভার্ব। ভার্ব হচ্ছে কাজ করা বোঝায়, এটা দ্বারা কাজ করা বোঝাবে। আর কিছুই না, ভার্ব দ্বারা কাজ করা বোঝায়। যেমন আপনারা দেখেন যাওয়া, এই যাওয়াটা দ্বারা কাজ করা বোঝাচ্ছে, কারণ এটা হচ্ছে একটা পায়ের কাজ, ঠিক আছে, আমরা পা দিয়ে হাঁটি বা যাওয়া এটা বোঝায়। তারপর লক্ষ্য করেন ধরা, এই ধরাটা হাতের কাজ। এরপরে হচ্ছে দেখা, এই দেখাটা হচ্ছে চোখের কাজ, মানে কাজ বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে। এরপরে আঁকা, এই আঁকাটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে দেখেন আঁকা এটা হচ্ছে কাজ, যদি দেখেন চন্দ্রবিন্দু হবে। আচ্ছা, তারপরে দেখেন আমরা যদি আরো বলি পড়া, না আপনারা তো সবাই বাসায় বই পড়েন, তাহলে এগুলো সবই কাজ বোঝাচ্ছে। তাহলে এই যে দেখেন আমি এখানে যেগুলো লিখলাম তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে ভার্ব, মানে এই সবগুলোই হচ্ছে ভার্ব, কারণ প্রত্যেকটা দ্বারা কাজ করা বোঝাইছে। তাহলে এবার আসুন আমরা অবজেক্ট নিয়ে একটু আলোচনা করি। অবজেক্টে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা ব্যাপার, কারণ এটি অনেক সময় আমাদেরকে মানে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স বা সেন্স পাওয়ার জন্য এটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে। যেমন দেখেন অবজেক্ট, আমি এখানে বলবো ভার্বকে, ক্রিয়া মানে কি ভার্বকে যদি আমি বলি যে আপনি যখন একটা সেন্টেন্স লিখবেন তখন সেখানে নিশ্চয়ই আপনার ভার্ব থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ভার্বকে যদি আপনি মানে কি অথবা কি বা কে দিয়ে প্রশ্ন করেন, প্রশ্ন করে যে উত্তর পাবেন তা অবজেক্ট। আমি কি আবারও আপনাকে বলছি, এটা দিয়ে যে উত্তর পাবেন তা হচ্ছে অবজেক্ট। ওকে, আর যদি উত্তর আপনি না পান, এখানে না পান, একটা কথা মনে রাখবেন, কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা হচ্ছে অবজেক্ট। আর যদি উত্তর না পান তাহলে তা এক্সটেনশন, অর্থাৎ ওইখানে তখন আর সাবজেক্ট থাকবে না। এই বিষয়টি একটু খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে তা এক্সটেনশন। ওকে, তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে কি অবজেক্ট এবং কি এক্সটেনশন। একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আপনাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি বিষয়টি। এখানে লক্ষ্য করেন, আই স এ বার্ড, আমি একটা পাখি দেখলাম। পরবর্তীতে আরো একটা সেন্টেন্স আমি লিখি, আই ওয়েন্ট দেয়ার, আমি সেখানে গেলাম। আচ্ছা, এইখানে যে সেন্টেন্সটি আছে এই দুটো সেন্টেন্স খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। আচ্ছা, এখান থেকে আমি যদি লিখি এদের ব্যাপারে আছে, আই স এ বার্ড আর আই ওয়েন্ট দেয়ার। ওকে, এখন এখানে আমাদের খুব দেখার বিষয় হচ্ছে এই যে আই স এ বার্ড, এটাকে আমি একটু পিছনে নিয়ে আসি। ওকে, আই স এ বার্ড, এইখানে দেখেন আমি একটি পাখি দেখলাম। এখানে এই বার্ডকে নিশ্চয়ই একটা প্রশ্ন করছি, আমি কি দেখলাম। এখানে যে আমরা কি বলেছি না, যে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে মানে কি অবজেক্ট। সরি, এখানে কি বা কাকে, এটা কি বা কে হবে না, এটা হবে কি বা কাকে। আচ্ছা, কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাবেন তা অবজেক্ট। এখন প্রশ্ন করেন আই স এ বার্ড, আমি একটি পাখি দেখলাম। প্রশ্ন করেন আমি কি দেখলাম, তাহলে একটা
পাখি দেখলাম, আপনার উত্তরে আনসারটা কি হয়ে যায়, আমি একটা পাখি দেখেছি, রাইট। এই যে পাখিটাই তো আমরা এতক্ষণে দেখলাম, তাহলে এই বার্ডটা হচ্ছে এখানে অবজেক্ট। পরবর্তীতে আসেন, এখানে কি দিয়ে উত্তর পেয়েছি। এখন যদি আমি এই সেন্টেন্সটি ধরি, তাহলে এই সেন্টেন্সটার ব্যাপারে কি হয় সেটা একটু লক্ষ্য করেন। আই ওয়েন্ট দেয়ার, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। এখন এইখানে প্রশ্ন করেন আমি কি গিয়েছিলাম, উত্তর হয় না, উত্তর কিন্তু দেয়ার আসে না। আমি কাকে গিয়েছিলাম, সেটাও কিন্তু উত্তর হয় না। অতএব এখানে দেয়ারকে আপনি কোনোভাবেই অবজেক্ট বলতে পারবেন না, কারণ এই দেয়ার কোনোভাবেই এখানে অবজেক্ট না, বিকজ এই দেয়ার এখানে এক্সটেনশন। কারণ আপনি এই যে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, এই কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করাতে আপনি উত্তর পাননি, আর উত্তর যেহেতু পাননি সেহেতু এখানে অবজেক্ট বলাটাও পসিবল হচ্ছে না। সো আশা করি আপনার অবজেক্ট এবং এক্সটেনশন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। তো এখন লক্ষ্য করুন, যেখানে অবজেক্ট নেই সেখানে এক্সটেনশন থাকবে, আর অবজেক্ট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। এই হলো মূলত ইংলিশ স্পোকেনের বেসিক, অর্থাৎ এই সাবজেক্ট দরকার আছে, আপনাকে এই সাবজেক্টটি খুব ভালো করে জানতে হবে, কারণ এই সাবজেক্টটা খুব অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইংলিশ শেখার ক্ষেত্রে। তারপরে আসেন এই যে আমরা এখানে ভার্ব নিয়ে কাজ করছি, এই ভার্বটাও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হিসাবে কাজ করবে। আচ্ছা, এরপরে যে আমরা অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন নিয়ে কথা বললাম, এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তো আশা করি আপনারা সাবজেক্ট, ভার্ব এবং অবজেক্ট কি এই তিনটা বিষয় বুঝতে পেরেছেন। এর পরবর্তী সময় আমরা যে নেক্সট আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি চলে আসবে, সেটি হচ্ছে জাম্প অন সেন্টেন্স মেকিং। আমরা পরবর্তীতে শুরু করে দেব সেন্টেন্স মেকিংটা কিভাবে বলে। অবশ্য তার আগে আমরা আরো একটি টিউটোরিয়াল রাখতে পারি, সেটি হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব সম্পর্কে, কারণ অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে অনেক সেন্টেন্স করা যায়, তবে সেটা জাম্প অন মেকিং সেন্টেন্স এই টিউটোরিয়ালটি কভার করবে। সো আপনাদেরকে সেই পরবর্তী টিউটোরিয়ালটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য।